کی سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے، عجیب صورتحال ہو گئی۔ حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع؟ ظاہر جانتے ہیں۔ یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین۔ فوج کی یہ حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا۔ اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں، امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے، پانی پلاؤ۔ یہ پانی پیئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے۔ امام حسین کہہ رہے پانی پلاؤ۔ اور روایات میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گیا، ہر کی فوج کے، ہر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ بس پیاس بجھ جائے، نہیں، یہاں تک جملے ملتے ہیں علماء کے کہ ہر گھوڑا جب 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر، طبیعت سے پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تھا، تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا۔ اتنا سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اور کا ایک ساتھی تھا، نام تھا علی بن طعان، مگر یاد سے علی بن طعان نام، وہی کہتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، راوی نے لکھا ہے، میری حالت پیاس سے بہت خیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا جب فوج ہے۔ اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے، کیا کہتا ہے، میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں، کہا راویہ کو بٹھا لو۔ تو کہنے لگا میری زبان میں راویہ مشق کو کہتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین۔ تو حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو، یعنی کہ اپنی سواری کو، اونٹ کو بٹھا لو۔ سواری کو میں نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اب پانی پی لو۔ کہتا ہے لیکن میں اتنا بدحواس تھا، میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی، مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا، مجھ سے یعنی پانی گر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن طعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹس کے باوجود، تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشق کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا۔ حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا دیا پانی۔ داستان آگے بڑھاتے ہیں، آپ رب بنا رہے ہیں، مدینے سے مکے سے کوفہ جانا ہے، لیکن اب راستے میں فوج آ گئی، ٹھیک، اور فوج کو پانی پلا دیا۔ اب امام روانہ ہونے لگے، کیا ہوا؟ خود سامنے آ گیا، کہا اب یہاں سے جا نہیں سکتے۔ یہ کون ہو رہا ہے جو پیاسا تھا؟ یہ کون ہو رہا ہے جس کو پانی پلایا ہے؟ یہ کون ہو رہا ہے، اس کو کس نے پانی پلایا؟ اس کو امام حسین نے پانی پلایا۔ یہ اور کس کا راستہ روک رہے ہیں؟ امام حسین کا۔ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ظاہر جانتے تھے، پھر بھی پانی پلایا تھا۔ خور نے آپ کو جانے نہیں دیا، کہا حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ یہاں تک کہ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں، یہاں تک کہ اب میں گفتگو چھوٹی کر دوں، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے کہ اچھا میں اس طرف جا رہا ہوں، تو حر نے کیا کیا؟ ایک موقع آیا جب حسین جانے لگے تو حر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے روکا، لیکن جب حسین جانے لگے حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آپ ذرا ویژوالائز کیجئے، گھوڑے کی لگام، آپ کو جانے نہیں دوں گا، جا نہیں سکتے آپ یہاں سے۔ فرزند زہرا کو غیظ آیا، امام حسین نے کہا حر یہ تو نے کیا حرکت کی، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ عرب نے یہ جملہ اس وقت جب ایک غیظ کے عالم میں جملہ کہا جاتا، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کیا کیا؟ اور اب
हुर का जवाब सुनिए, अजीब। जब इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा ना, हुर बोला हुसैन, हालांकि मुखालिफ फौज का है लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, कहा हुसैन आपने तो मुझसे ये जुमला कह दिया, हुसैन आपके अलावा किसी भी और ने अगर ये बात मुझसे कही होती ना तो मैं ये जुमला उसी को पलटा देता, मैं फिर उसको भी ये जुमला कहता, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है, मैं उनका नाम ले नहीं सकता इस तरह से। दिल में एहतराम था। इस वाक्य को याद रखिएगा, ये वाक्य भी आगे एक और वाक्य से रब्त मिलाएगा। 12 किस्सा मुख्तसर ये कि हुर इमाम को घेर कर करबला में ले आया। अब इमाम हुसैन हज के दिनों में गए थे ना, 60 हिजरी थे, 2 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम आली मकाम का काफिला एक मकाम पर आकर रुका। ठीक है, मदीने से करबला पहुंच रहे हैं इमाम हुसैन। एक अजीब वाकया हुआ 2 मुहर्रम। क्या हुआ? उलमा बताते हैं और किताबों में लिखा है, जब काफिला उस मकाम पर पहुंचा ना, हवा चल रही थी बहुत तेज, मट्टी का एक गर्दाब हवा में उड़ा, मट्टी महमिल तक पहुंची। इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब ने तड़प कर एक जुमला कहा इमाम हुसैन से, क्या कहा? भैया बस जितनी जल्दी हो सके भैया इस जगह से आगे निकलो, यहां से चलिए भैया। इमाम हुसैन ने कहा बहन जनाब क्या मामला हुआ? कहा भैया इस जगह की मट्टी से मुझे आपके खून की खुशबू आ रही है, भैया मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ है, इसकी खाक उड़ के मेरे बालों में आ रही है, यहां से आगे चलिए। लेकिन इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास एक काम करो, जरा यहाँ के कुछ रहने वाले लोगों को बुलाओ, कुछ मकामी लोगों को बुलाओ। बुलाया गया, इमाम उनसे मुखातिब हुए, कई इस जगह का क्या नाम है? किसी का नैनवा कहते हैं इस जगह को। कुछ और लोगों से पूछा, किसी और शख्स से, इस जगह का क्या नाम है? किसी ने कहा गाजरिया कहते हैं जगह को। और से पूछा, इस जगह का क्या नाम है? किसी ने कहा शत्तुल फरात कहते हैं इसे। अच्छा, एक बुजुर्ग था, उससे पूछा इस मकाम को क्या कहते हैं? करबला भी कहते हैं इस मकाम को, करबला। करबला का नाम सुनना था, इमाम ने कहा बस हम यहीं क़याम करेंगे। खेमे लगा दिए गए, हुसैन करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम 61 हिजरी, 28 रजब मदीने से निकले, 3 शाबान मक्के पहुंचे, हज के दिनों में मक्के से निकले, 2 मुहर्रम करबला आबाद हो गई है, करबला और मदीना वीरान हो गया। करबला पहुंच के पहला काम क्या किया? कबीला है वहां का कबीला था, कबीला है बनी असद। इमाम हुसैन ने कबीला बनी असद से उस जमीन को खरीदा, बाकायदा सौदा तय पाया, मामला तय पाया, और इमाम ने जमीन को खरीदा। लेकिन क्या किया इमाम ने? एक अजीब काम किया। खरीदने के बाद उस जमीन को बनी असद के ही लोगों को हिबा कर दिया, तोहफा कर दिया वो जमीन। बस एक मकालमा किया इमाम हुसैन ने बनी असद के लोगों से, बड़ा अजीब मकालमा है। क्या? इमाम हुसैन ने बनी असद के लोगों से कहा, देखो देखो बनी असद वालों, इस जमीन पर हमारी कब्रें बनेंगी, तो बनी असद वालों जब कोई हमारी कब्रों का पता पूछते हुए आए ना, तो उन्हें पता बता देना हमारी कब्र का। जो यहां पर हमारी कब्र की ज़ियारत की गर्ज से आए ना, उसे अपना मेहमान बना लेना, उसे पानी पिलाना। अजीब, भी करबला पहुंचे और ये मकालमा हो रहा है। फिर इमाम हुसैन ने 3 फिक्रे मुख्तलिफ तबकात से किए। क्या मतलब? बनी असद के मर्दों से इमाम हुसैन ने एक बात कही, फिर बनी असद की औरतों से इमाम हुसैन ने एक बात की, फिर बनी असद के बच्चों से इमाम हुसैन ने एक बात की। क्या? पहले मर्दों से कहा, ऐ बंदगाने मर्दाने बनी असद, जब ये फौज में मार कर चली जाए ना और हमारे लाशें दफनाए ना जाए, हमारे लाशें यूं ही पड़े हो, तो देखो तुम खेती बाड़ी के बहाने आना और हमारी कब्रें खोद के हमारी लाशों को दफना देना। बनी असद के लोग हैरान, क्या कह रहे हैं? सुना, हैरान हुए। बहरहाल मकालमे के बाद जब जाने लगे, इमाम ने कहा, बनी असद के लोगों, अपनी खवातीन को भेजना, मैं उनसे भी मुखातिब, उनसे कहना तुम्हारा मौला तुम्हें बुला रहा है। बनी असद की खवातीन है, मौला क्या बात रहा है, ये क्या हुआ? कहा देखो मैं फातिमा का बेटा हूं, देखो मैं ज़ैनब का भाई हूं,
देखो मैंने तुम्हारे मर्दों से एक बात कही है, लेकिन देखो अगर तुम्हारे मर्द ना आए ना, हमें दफनाने ना आए ना, तो देखो तुम पानी भरने के बहाने आना और बस किसी अंदाज से, बेशक गड्ढे खोद कर, लेकिन बस तुम किसी अंदाज से हमें दफना देना बस। औरतें हैरान। बहरहाल इस मकालमे के बाद बनी असद की औरतें जब जाने लगी, कहा बनी असद की औरतों अपने बच्चों को यहां भेजना। बच्चे आए, कमौला क्या बाज रहा है? कहा देखो बच्चों, अगर 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 तुम्हारे माँ बाप ना आए ना, तुम एक काम करना, हमारी लाशें यहां पड़ी होंगी, तुम ये करना, तुम खेलने के बहाने आना, खेलने के बहाने आना। और बच्चे हैं ना, बच्चों को कब्र बनाने का तो नहीं कह सकते, बच्चों ऐसा करना हाथों में मट्टी भर भर के ना हमारी लाशों पर डाल देना। गोया इमाम कह रहा हो देखो बच्चों, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी तदफीन हो जाएगी। आज भी करबला में बादे शाम गरीबा ये मंजर अजीब होता है कि बनी असद के लोग आते हैं आज भी, और वो अपने अंदाज में आते हैं। वो कुदाल और ये जो दफनाने के लिए जो सामान वो लेकर आते हैं और अपने मखसूस अंदाज में चलते हैं आज भी। शायर ने इस वाक़े को बयान किया, जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, तब जुलजनाह शाह भी आगे न बढ़ सका। नागा बनी असद का कबीला भी आ गया। सरवर ने उनसे पूछा, इमाम हुसैन सरवर ने उनसे पूछा, ये है कौन सी जगह? बोले बनी असद के है नाम इसका करबला। मौला ने उनसे रोके वसीयत में ये कहा, कुछ इम्तिहान हम पे कड़े होंगे यहां, 10 दिन के बाद लाशें पड़े होंगे यहां। तो है बनी असद वालों, मेरा लाशा उठा लेना और कफन भी पहना देना, मेरी बरकत बना देना। इमाम हुसैन ने बनी असद वालों से आगे कलाम करते हुए क्या कहा? मेरा अकबर, बनी असद वालों से कह रहा है, बनी असद वालों मेरा अकबर भी, कासिम भी, अब्बास भी और ओनो मोहम्मद मेरे पुरमहन सब पड़े होंगे मैदान में बेकफन, होगी मजबूर लाचार मेरी बहन। उसको तुम एक रिदा देना, मेरी बरकत बना देना। और कहा मैं नबी का नवासा हूं है दोस्तों, फातिमा का दुलारा हूं है दोस्तों, तुमसे शब्बीर कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता हूं है दोस्तों, करबला को सजा देना, मेरी बरकत बना देना। जब भी जाहिर जियारत को आए मेरी, उसको मेहमान रखना यहां 3 दिन, उनको पानी पिलाना मेरी समत से, उनको खाना खिलाना यहां 3 दिन, उनको मेरी दुआ देना, मेरी बरकत बना देना। और असर को तन से सर मेरा होगा जुदा, मेरी हुर्मत करेंगे न अहले सकर, दुश्मनी में वो हद से गुजर जाएंगे, घोड़े दौड़ाएंगे वो मेरी लाश पर, मेरा लाशा बचा लेना, मेरी बरकत बना देना। फिर असद के कबीलों के बच्चों से भी इस तरह मेरा मौला मुखातिब हुआ, अपनी मुट्ठी में मट्टी उठाकर तुम्हें हो सके तो मेरी लाश पर डालना, मेरी मां से दुआ लेना, मेरी बरकत बना देना। देखना तुम कि कुछ वक्त गुजरेगा जब और रोजे हमारे बनेंगे यहां, नाम तो है इस जगह का करबो बला, कल इसे सब पुकारेंगे रश्के जिना, तुम भी जन्नत को पा लेना, मेरी बरकत बना लेना। अरे मैं कहां जाऊंगा बेकसो बेवतन, सब कहेंगे मुझे शाहे तशना दहन, रन में तीरों का होगा मेरा पैराहन, खाके करबो बला होगी मेरा कफन, सबको खाके शफा देना, मेरी बरकत बना देना। और जिस तरह मैंने कहा, अब आखिरी शेर सुनिए, आखिरी अशार, अब भी आशूर को रोज़े शाह पर आता है सब कबीला असद का नजर, शाहिदी की वसीयत उन्हें याद है, अब भी माजिद ये कहते हैं वो नौहगर, शह का लाशा उठा लेना, मेरी बरकत बना लेना। तो दोस्तों
इमाम हुसैन 28 रजब को चले हैं, मदीने से चले हैं, मक्के पहुंचे हैं, हज के अय्याम में मक्के से चले हैं, कूफे जाना है, रास्ते में हुर आ गया है, रास्ता रोका है और हुर इमाम को लेकर करबला आ गया है। बनी असद के काफले से मकालमा, बनी असद वालों से कबीले से मकालमा हो गया है। इमाम ने बनी असद की जमीन खरीद ली है, फिर उनको वापस तोहफे में दे दी है और अब इमाम हुसैन के खेमे लग गए हैं। 2 मुहर्रम आ गई है, करबला का मैदान आबाद हो गया है। यहां तक की दास्तान आपने सुनी। इससे आगे फिर क्या हुआ कल अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह।